بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi kita berterusan untuk belajar hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pada kitab Riyadhus Shalihin. Wasalna, dan kami sudah sampai pada bab kasratu turuqil khair, jalan kebaikan sangat banyak. Dan kami sudah sampai pada hadis 18 pada bab ini. Kalau mengikut pada tertib hadis-hadis dalam kitab ini adalah 134. Hadis 18 dalam bab jalan kebaikan sangat banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum Syekh. Muka surat berapa tu? Muka surat 114. Nah, Terima kasih. sama-sama. Hadis 18 وبسند متصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. الحديث 19. عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. وفي رواية له: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. وروياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه. نعم. روي قوله يردأه أي ينقصه. نعم. حديث دوبلو حديث 20. عنه رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن ينقلبوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقالوا: نعم يا رسول الله. قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. نعم. رواه مسلم. وفي رواية: إن بكل خطوة درجة. رواه مسلم. ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه. وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة
معروفة من الأنصار رضي الله عنهم وآثارهم خطاهم. الحديث 21 21. عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وفي رواية: إن لك ما احتسبت. الرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد. حديث 22. نعم. وبإليه عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه. حديث ستروسنيا. الحديث 23. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وفي رواية لهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. نعم. لا يجد واحد إن شاء الله. الحديث 24. نعم. وبه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. الأكلة بفتح الهمزة، وهي الغدوة أو العشوة. Hadis 25 dalam bab ini. الخامس والعشرون. وبإليه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. نعم. Minta pada Ustaz baca beberapa hadis tu yang bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 18. Hadis 18, hadis 134 dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kebajikan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim, hadis ini diriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu. Hadis 135 dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang muslim yang menanam sebuah pohon, setiap buah yang dimakan orang dari pohon tersebut baginya pahala sedekah, dan setiap buah yang dicuri orang dari pohon tersebut baginya pahala sedekah, dan tidak seorang pun yang mengurangi buah dari pohon tersebut melainkan baginya pahala sedekah. Hadis riwayat Muslim.
Dalam riwayat lain, setiap orang Muslim yang menanam pohon, maka setiap manusia yang makan buah dari pohon tersebut dan binatang melata dan burung, nescaya ia mendapatkan pahala sedekah hingga hari kiamat. Dalam riwayat lain, setiap Muslim yang menanam pohon sekalipun ia tidak merawatnya, setiap manusia yang makan buah dari pohon tersebut dan binatang melata dan makhluk apapun jua, melainkan ia mendapatkan pahala sedekah. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini, Imam Bukhari dengan nombor 2320 dan Imam Muslim dengan nombor 1553 dari riwayat Anas radhiyallahu anhu. Hadis 136 dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Bani Salimah ingin pindah di dekat masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sampailah berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bersabda kepada mereka, telah sampai kepadaku bahawa kalian ingin pindah di dekat masjid. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menginginkan demikian. Baginda bersabda, wahai Bani Salimah, tetaplah di kampung kalian, setiap langkah kalian dituliskan pahala. Tetaplah di kampung kalian, setiap langkah kalian dituliskan pahala. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, sesungguhnya dengan setiap satu langkah adalah satu darjat. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis yang semakna dengan ini dengan nombor 655 dan 656 dari riwayat Anas radhiyallahu anhu. Bani Salimah suatu suku yang terkenal dari golongan Ansar. Hadis 137 dari Ubay bin Ka'ab. Ia berkata, aku tahu seorang lelaki yang tinggal paling jauh dari masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia tidak pernah ketinggalan solat berjemaah. Lalu aku berkata kepadanya, usahakanlah beli seekor keldai untuk engkau tunggangi ke masjid di waktu malam dan di waktu panas terik. Ia berkata, saya tidak terlalu bergembira andai rumahku berada dekat dari masjid, kerana aku ingin setiap langkahku menuju masjid dan langkahku kembali ke rumahku dituliskan pahala untukku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah telah menghimpunkan seluruhnya untukmu. Dalam riwayat lain, sesungguhnya untukmu pahala seperti yang engkau hitung. Hadis 138 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 40 kebaikan yang paling utama ialah seseorang menghadiahkan susu kambing yang baru diperahnya. Sisanya adalah setiap orang yang mengerjakan suatu kebajikan dengan mengharap pahalanya dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memasukkan orang tersebut kerana kebajikannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Bukhari. Hadis 139 dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah neraka walau dengan sebiji kurma yang engkau sedekahkan. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Adi bin Hatim berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun dari kamu melainkan Allah akan bicara langsung kepadanya tanpa ada penterjemah. Lalu seseorang tersebut menoleh ke kanan dan ke kiri, maka tidak ia lihat kecuali amal yang telah dilakukannya di dunia. Lalu ia melihat ke hadapannya, maka dia tidak melihat kecuali neraka di hadapannya. Maka di dunia, hindarilah neraka walau dengan sebiji kurma yang engkau sedekahkan, dan siapa yang tidak punya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Hadis 140 dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah ridha terhadap seorang hamba yang makan di waktu pagi dan petang, lalu ia memuji Allah atau ia meneguk minuman dan ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Hadis 141 dari Abu Musa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, setiap orang muslim mampu bersedekah. Ia berkata, bagaimana jika ia tidak mempunyai apa-apa? Beliau bersabda, hendaklah ia bekerja dengan dua tangannya sehingga ia mendapatkan upah, sehingga ia bisa mencukupi kebutuhannya dan bisa bersedekah. Ia berkata, bagaimana kalau ia tidak sanggup bekerja? Beliau bersabda, hendaklah dia menolong orang yang perlu pertolongan. Dia berkata, bagaimana jika ia tidak sanggup? Beliau bersabda, hendaklah ia menganjurkan berbuat kebajikan. Ia berkata, bagaimana jika tidak bisa melakukannya? Beliau bersabda, hendaklah ia menahan anggota tubuhnya berbuat kejahatan. Sesungguhnya ini adalah sedekah. Hadis muttafaqun alaih. Masya Allah, jazakallahu khairan. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث الأقوام yang tadi kita baca, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebajikan adalah sedekah.
kullu ma'rufin sadaqah. Apa yang rasa pada amalan yang kita lakukan itu adalah amalan yang baik, amalan bantu orang, tolong orang, bantu dengan kalimah baik, bantu dengan nasihat, bantu dengan bantu orang dengan nasihat, bantu orang diberikan badannya nasihat, bantu orang untuk ingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap amalan kebaikan adalah itu kira sedekah untuk kita. فليكسر كل واحد منا من صدقة. Maka setiap orang daripada kami ini semua usaha untuk membanyakkan amalkan salih. Sebab setiap amalan yang dia lakukan ada pahala untuknya pada amalan itu. Qal, seperti mana kita lalu dengan kita dalam hadis yang terakhir. Bagaimana kalau orang tak jumpa sedekah, ada nanti kita akan terangkan. Sekurang-kurangnya orang itu adalah mentahan anggotanya untuk apa tidak melakukan benda yang jahat, itu adalah kira sedekah juga. Subhanallah. Jadi kul ma'ruf sedekah. Dan juga kalau orang adalah dia tak ada dapat langsung boleh nak buat baik kebaikan, dia rasa macam tak boleh buat apa-apa, tahan diri, jangan cakap hal orang, jangan cakap jangan ghibah, cakap hal orang, debat orang yang lain, hal adalah juz, tidak boleh buat, lakukan seperti itu. Buat seperti, tahan diri untuk lakukan seperti ini, tahan diri untuk anggota kamu tidak adalah melakukan kesalahan, itu pun kira sedekah untuk diri kamu. Subhanallah. Tengok Islam bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita. Mudahan wallahu a'lam. Hadis yang seterusnya, Naam, qala alaihi salatu wassalam, Naam, ma min muslim yaghrusu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah. Fadilat ataupun kelebihan orang yang suka ni tanam-tanam. Orang ibu atau ada macam kadang-kadang kita ni berumur macam ni, macam atuk saya sukalah tanam-tanam. Saya ingat dulu di rumah saya dekat Syria, atuk saya Masya Allah ada tempat dia tanam macam-macam. Sampai pernah dengar pada keluarga kata, ini nak buat semua ni apa nak buat? Macam banyak sangat. Subhanallah. Dia suka buku-buku hiasan. Dia suka lah macam ni, ada bunga, ada macam-macam. Dia suka lah nak buat macam tu banyak dekat rumah dia. Memang cantik lah. Daun hijau banyak, pokok. Dia tak ada buah. Tapi adalah pokok itu banyak pada apa, hiasan lah. Banyak hiasan. Sampai dengar pada keluarga dia kata, kenapa sampai banyak cakap buat macam tu? Dia suka benda tu. Tapi sebenarnya itu adalah pun ada sedekah untuknya. Mungkin orang kata, tapi itu pokok hiasan. Tak adalah manfaat. Tak ada manfaat untuk maksud makan, minum. Tak ada apa. Siapa kata? Bagi kita dah tak ada. Tapi bagi mungkin binatang lain ada. Bagi adalah binatang ada. Bagi adalah lain. Macam untuk pada ada manfaat. Bukan tak ada manfaat. Ada manfaat juga badannya. Jadi itu pun kira sedekah untuknya. Tapi bagaimana orang yang ni kita ni dekat Malaysia ni musim durian sekarang, Masya Allah. Sekarang musim durian. Orang yang ada kebun durian balik ke kampung tengok habis semua durian, tak ada. Mana hari tu datang ada buah, tiba-tiba tak ada buah. Ada mungkin monik datang mengambil, atau ada bukan monik, ada manusia yang datang ambil. Maksud curi. Ada orang curi. Bagaimana hal seperti itu? Tengok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda apa? Wa ma suriqa, illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah. Apa yang orang makan ataupun binatang makan itu jadi sedekah untuknya. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah. Dan apa yang orang curi itu pun sedekah, tahu? Itu pun sedekah jadi untuk kita. Walaupun adalah orang datang ke kebun itu dan ambil, pun adalah kira sedekah. Dalam riwayat yang lain, fala yaghrisu al-muslimu gharsan fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala tayr illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Dikira pun walaupun itu adalah buah-buahan ataupun yang ada
pada kubung itu adalah datang makan oleh manusia ke, ataupun binatang, ataupun binatang, ataupun burung, ataupun kambing ke, lembu ke, itu pun kira sedekah sampai hari kiamat. Subhanallah. Fadilatnya besar. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi, wahai orang yang balik ke kampung, tengok musim sekarang, musim durian, musim rambutan, balik ke kampung, tengok tak ada. Habis. Ada orang ambil ke? Ada binatang yang ambil ke? Ridalah. Itu pun sedekah untuk kamu. Subhanallah. Saya terjumpa dengan seorang yang saya bagi kereta saya dengannya, Haji Abdul Rahim, Masya Allah. Saya baru-baru ni dia ceritakan dekat saya. Dia kata dekat kubung dia cakap dengan binatang tu. Dia kata, kamu nak makan ya, tapi jangan makan banyak. Subhanallah. Makan. Saya halal makan. Tapi jangan makan banyak. Subhanallah. Dia kata, Alhamdulillah, setiap tahun adalah musim. Ada lagi buah maksudnya. Yani mungkin boleh cubalah cara ni. InsyaAllah. Alhamdulillah. Pun ada juga jiran sebelah kita. Maaf, kita bukan nak ceritakan pada pengalaman orang macam mana. Sekarang dia musim durian ni, kadang-kadang orang macam pun nak tangkap lah binatang yang makan munik ke, ataupun binatang yang lain, tak tahu nama, lupa nama dia. Jadi subhanallah, ada orang kena sampai tembaknya ataupun tangkap. Dia ada seorang jiran kita pun dekat sini, kawasan sini. Subhanallah, dia kata seperti lebih kurang macam Haji Abdul Rahim. Dia kata, saya biar je. Dia nak makan, itu rezeki dia. Yang tinggal pada buah, itu rezeki saya. Yang ini rida. Itu bukan senang. Itu rida. Rida dengan apa yang Allah SWT bagi. Rida dengan apa yang Allah SWT bagi pada kita. Itu rida. Subhanallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi wahai orang yang ada kubung, ataupun wahai orang yang adalah balik pada kampung, tengok tak ada rambutan lagi, tak ada durian lagi, kita sabar dan kita rasa ini sedekah. Allah SWT beri sedekah kepada kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wahai orang yang rumahnya jauh pada masjid. Wahai orang yang rumahnya jauh pada masjid. Dengar hadis Nabi SAW pada hadis 136. Naam. Hadis 20 pada bab yang kita baca ini. An radhiyallahu anhu qala an arada banu Salima ayyan lu qurb al-masjid. Orang kumpulan ataupun pada seorang kabilah ataupun seorang pada keluarga Bani Salamah itu, dia nak pindah dari rumahnya, tempatnya, seorang itu Bani Salamah itu, dia nak pindah daripada rumahnya ke rumah yang dekat pada masjid. Apabila jadi seperti itu, Nabi SAW dengar Bani Salamah itu, dia nak pindah dari rumahnya ke rumah yang dekat pada masjid. Dia nak rumahnya dekat pada masjid. Apabila jadi seperti itu, Nabi SAW dengar tentang bab ini. Nabi SAW kata padanya, telah sampai kepada aku bahawa kalian adalah ingin pindah di dekat masjid. Pindah dekat masjid. Orang itu kata apa? Kata, na'am ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah. Qad aradna dhalika, minat seperti itu. Faqala Bani Salimah, diyarakum تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم, hadis riwayat Muslim. Yani wahai Bani Salimah, kamu tetaplah di rumah kamu kalian, jangan pindah. Tuktab atharukum, tuktab atharukum, yani langkah-langkah kamu kepada masjid itu, setiap langkah itu ditulis, dicatatkan, ada pahala untuknya. Subhanallah. Wa fi riwayat, inna bi kulli khutwatin darajah, setiap satu langkah adalah apa? Menangkatkan darajat.
Subhanallah. Setiap satu langkah adalah satu darajat. Pahala banyak. Alhamdulillah. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Nah, hadis ini mengajarkan pada kita adalah untuk pergi kepada masjid walaupun rumah kita jauh ataupun rumah kita dekat. Dan orang yang rumahnya dekat, ingatkan kelebihan dan fadilat yang kamu akan dapat di masa pergi ke masjid. Semoga Allah SWT jadikan kita semua daripada orang yang menjaga solat berjamaah di masjid, insya-Allah SWT. Dan kita sebelum ini sudah cakap tentang bab ini kan, tentang bab solat di masjid. Adakah dia wajib atas perempuan ataupun tidak? Kita sudah cakap tentang bab ini. Kita kata solat di masjid adalah bagi lelaki, diutamakan. Tapi bagi perempuan, solatnya di rumahnya lebih baik daripada pergi ke masjid dan melakukan fitnah. Waliyazubillah. Kalau ada fitnah, tidak. Duduk di rumahnya lebih baik. Dan dia tidak wajib untuk pergi solat di masjid. Tapi kalau dia pergi, dia tidak rasa aman. Contoh pagi-pagi pergi keluar dari rumah, insya-Allah aman, tak ada apa, tak melakukan fitnah, tak melakukan apa, silakan, tak ada masalah. Nabi SAW pun di antara hadisnya, jangan kita larangkan wanita untuk apa? Untuk pergi ke masjid. Adalah hadis seperti itu. Lakin semua ada syarat untuknya. Yani dengan syarat orang itu, perempuan itu adalah menjaga. Kita di Malaysia sini, subhanallah, masa subuh dengan masa sekolah budak macam tak jarak sangat, tak jauh sangat, tak beza sangat. Jadi kebanyakan pada ibu, dia adalah nak jaga anak, nak siapkan anak untuk sekolah, nak siapkan diri pun. Kadang-kadang ada yang orang yang kerja pun nak siapkan untuk kerja dan sebagainya. Wahai kaum wanita, jangan adalah terasa adalah kurang. Tidak. Kamu insya-Allah dapat pahala pun banyak. Sebab kamu pun adalah khidmat untuk keluarga, untuk anak, dan juga adalah kamu usaha. Dan solat di rumah kamu. Wahai suami yang selalu pergi ke masjid, solat dekat masjid. Naam. Kalau ada anak perempuan dekat rumah, contoh isteri dengan anak perempuan, contoh adalah 2 orang perempuan, 3 orang perempuan, bolehlah solat jemaah, insya-Allah. Kalau tidak ada dan isteri dia rasa nak solat berjamaah, kamu lepas solat dekat masjid, balik ke rumah, kamu solat lagi sekali. Boleh ke? Ulang. Boleh solat 2 kali fardu subuh. Tak salah. Boleh juga. Kalau nak solat kira dengan niat ulang, tak ada masalah. Taib. Kalau ada qada, lagi baik. Kalau kamu ada qada dulu, kamu tak solat, berapa tahun tak solat tu, berapa lama tak solat, kamu kena qada. Bagaimana kalau qada itu tak ingat berapa banyak? Ada setahun ke, 5 bulan ke, 6 bulan ke, tak pasti berapa banyak. Jadi macam mana? Kamu kena solat sampai rasa dah cukup. Kamu kena tunaikan solat qada sampai kamu rasa tahap kamu sudah dah cukup masa ni. Agak-agak berapa tahun? Kira berapa tahun? Tak ingatlah, cik. Macam mana berapa tahun itu? Tak ingat. Memang tak ingat, tak ingat. Kamu kena solat lebih kurang, kira lebih kurang kamu kena solat sampai rasa dah cukup. Subhanallah. Jadi itu pun kita kena usahalah, insya-Allah. Jadi balik dekat rumah, solatlah dengan keluarga juga lagi sekali. Bismillah SWT. Kalau masih lagi dalam masa subuh, kalau dah keluar pada masa ni, tidak boleh balik pukul 7.30 pagi ke rumah, mana boleh nak solat ini. Ya, dah keluar pada masanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Naam. Ada orang jenis pergi ke masjid, bawa anak sekali subuh, lepas tu solat, lepas tu hantar anak ke sekolah terus. Naam. Bolehkah nak lakukan macam tu? Bukan tidak boleh. Boleh. Tapi jangan mensusahkan sampai susahkan diri dan susahkan anak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kecuali kalau ada orang duduk tempat jauh dan sebagainya, anaknya, mungkin itu ada hal keadaan khas untuknya.
Tapi kita nak kejutkan, contoh khususnya kalau anak itu anak kecil lagi, tidak adalah masih lagi, dia belum lagi tahap wajib. Nah, kau bangunkan dari pagi, lepas tu pergi sekolah menantuk, nak tidur je. Tak boleh seperti itu. Ya, kita buat usaha, buat yang terbaik. Nah, mungkin ada orang, dia jenis saya kenal, ada orang dia kejut anak dia walaupun kecil. Dia kata saya kejut dia subuh, lepas tu tidur balik tak apa. Tapi yang penting dia time tu dia bangun. Subhanallah, dia kata lepas tu anak itu memang subuh dia sendiri bangun. Yani wajibkan atas dirinya untuk apa? Untuk anak itu subuh kena bangun. Semua kena bangun. Boleh ke macam tu? Boleh. Tak nak salah. Bagus. Ajak anak itu adalah pada kecil. Nah, ajak biasanya pada 7 tahun. Tapi kalau ada orang dia nak buat sebelum itu, boleh tapi tak wajib. Yang kata ini wajib tak. Nah, hadis yang seterusnya Allah Ta'ala alam bisawab. Hadis yang seterusnya عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه. Hadis ini tadi Bani Salamah dia nak pindah dari rumah yang jauh ke rumah yang dekat pada masjid. Sekarang orang ini adalah dia rumahnya jauh daripada masjid, sampai Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, La a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Tidak kenal seorang rumahnya lagi jauh daripada orang itu. Maksud orang itu rumahnya jauh sangat daripada masjid. Naam. Wa kana la tuti'u salat. Yani setiap fardu salat dia ada. Subuh, zuhur, asr, maghrib, isya, semua ada dekat masjid. Faqila lah, kata badannya. Atau faqultu lah. Atau kata badannya Sayyidina Ubay. Sayyidina Ubay kata pada orang itu, Lau ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhalma. Kalau kamu belilah seekor keldai untuk apa? Untuk naik datang ke masjid di waktu apa? Fi dhalma, di waktu gelap. Dan wa fi ramdha, maksudnya di masa itu pun adalah panas. Naam. Allahumma salli ala sayyidina. Naam. نعم اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. وبالرمضاء نعم, dia kata apa, di masa Allahumma salli ala sayyidina, kalau beli satu keldai untuk apa? Untuk menaik ke masjid di masa gelap malam gelap, maksudnya masa gelap. Wa fi ramdha, na'am, itu adalah ramdha, maksudnya al-ardu allati asabaha al-harr asyadid, yani di masa siang, khususnya di kota Makkah, Saudi ini, Najd tu, Saudi itu adalah kira panas. Dia dekat sana sama pasir. Jadi maknanya orang pergi tengah hari panas-panas pergi ke masjid, rumahnya jauh, itu bukan senang. Bukan senang, panas. Kita ni naik kereta pun kadang-kadang buka aircon merasa, aircon tak rasa. Kita cakap, panas sangat. Sampai tak rasa aircon. Orang kata seperti itu. Jadi subhanallah, orang itu dia kata dia seronok dengan keadaan seperti itu. Keadaan walaupun rumahnya jauh. Faqala ma yazuruni anna manzili ila jabil masjid. Saya tak gembira kalau rumah saya dekat pada masjid. Sebab apa? Kenapa dia kata seperti itu? Dia kata uridu an yuktaba li mamshaya ila masjid. Saya nak adalah setiap langkah aku menuju ke masjid dan langkah pergi dan balik, setiap langkah pergi dan balik itu ditulis untuk saya. Nah, setiap langkah dia pergi ke masjid dan setiap langkah dia pergi balik kepada keluarganya, nak Allah SWT tulis untuk dia, maknanya bagi pahala untuk dia tentang bab itu. Faqala Rasulullah SAW, maka baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, qad jama'a Allahu laka dhalika kullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun seluruhnya untuk kamu. Semua itu adalah jadi untuk kamu. Yani pahalanya adalah untuk kamu.
Pahala pergi, kiraan berapa langkah tu balik, semua itu adalah pahala untuk kamu. Wa fi riwayat inna laka mahtasab. Dan dalam riwayat yang lain, ada untuk kamu apa yang kamu niat ataupun apa yang kamu nak. Kamu kata, semoga Allah SWT beri saya bagi saya pahala pada amalan saya, balasan yang baik pada amalan saya. Nabi SAW kata apa? Inna laka mahtasab. Sebenarnya kamu akan dapat apa yang kamu lakukan, apa yang kamu nak. Subhanallah, hadis ini bukan hanya ajar pada kita untuk apa? Untuk berjalan ke masjid. Bukan itu sahaja. Mengajar pada kita ihtisab. Apa maksudnya? Kita buat amalan yang baik kerana Allah SWT. Mudah-mudahan macam ini biasa yang kita sebutkan. Apa? Kita bantu, kita tolong. Mudah-mudahan Allah SWT beri pada kita. Mudah-mudahan Allah SWT tolong kita. Mudah-mudahan Allah SWT murahkan rezeki kita. Ini adalah ihtisab Allah. Kita bertolong orang ni, Allah SWT nanti hantar orang bantu kita. Kita minta seperti itu. Yang ini itu adalah sangka baik. Kita sangka baik, kita harap yang baik daripada Allah SWT. Dan kamu muamalat bukan dengan orang. Kamu muamalat dengan Allah SWT. Apabila kamu lakukan kebaikan. Dan ini adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bertahuilah itu adalah kamu melakukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yani kerana niat. Allah Subhanahu Wa Taala Karim. Dia bukan beri pada kamu mengikut apa yang kamu nak saja. Lebih pada itu. Allah Subhanahu Wa Taala akan beri lebih pada itu juga. Jadi ini adalah hadis ini pun ajar pada kita pada amalan. Kita lakukan amalan, kita narju Allah Subhanahu Wa Taala an yuqarribana fihi. Mudah-mudahan dengan amalan kita ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita lagi dekat badannya, dekat pada Rasulnya. Mudah-mudahan dengan amalan kita ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita pahala yang banyak. Jadi penting tu niat. Niat itu penting sangat. Niat dalam amalan kita penting sangat. Sebab seperti mana kita belajar sebelum ini, kita kata niat sahaja dapat pahala. Belum lakukan amalan. Jadi bagaimana kalau orang lakukan amalan dan dia harap pada Allah, minta pada Allah SWT beri badannya balasan yang terbaik, balasan yang baik untuknya. Jadi insyaAllah Allah SWT akan bagi. Kalau saya minta pada orang, saya kata tolong saya, bantu saya dan sebagainya, dia akan tolong. Dia rasa okey, bagilah apa. Itu perasaan di antara manusia. Tapi dengan Allah SWT Al-Karim, Ar-Rahim. Jadi kamu minta bukan pada orang apa yang beri, bantu pada orang, tolong orang, pada Allah SWT Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim. Nah, wa hasya Allah Subhanahu wa taala idza su'ila alla yu'ti. Dan bukanlah Allah Subhanahu wa taala yang minta badannya dan dia tidak beri. Hanya beriannya di masanya Allah SWT rasa itu masa yang sesuai untuk kamu, yang terbaik untuk kamu. Nah, semoga Allah SWT jadikan kita pada orang yang bertakwa, orang yang salih, insyaAllah SWT. Hadis yang seterusnya, hadis 22, an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنزة. Adalah 40 kebaikan yang paling utama ialah seorang menghadiahkan susu kambing yang baru diberhanian. Yang baru ambil daripada kambing itu. Maksud berikan pada orang. Seperti mana منيحة العدل ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. Tengok. المنيحة أن يعطيه إياها فليأكل لبنها ثم يردها إليه. Yani orang datang badannya orang, dia nak susu kambing, dia kata tak apa, ambil ni kambing ni, ambil apa nak. Mungkin dia ambil sendiri ke ataupun orang tu bagi badannya. Itu pun kira di antara kebaikan yang tinggi balasannya. Kemudian Nabi SAW sabda apa? Seperti mana kita ceritakan tadi itu.
Ma min amilin ya'malu bil khuslah. Setiap orang yang mengerjakan suatu kebajikan dengan apa? Mengharap pahalanya dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, apa akan dapat wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allah biha al-jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang tersebut kerana apa? Kebajikannya itu adalah amalan yang baik untuknya ke dalam apa? Syurga. Yakni adalah orang amalkan satu amalan dan dia yarju min Allah, harap pada Allah Subhanahu wa taala beribadatnya pahala pada amalannya itu. Harap pada Allah Subhanahu wa taala beribadat badannya balasan untuk amalan kebaikan. Apa balasan untuk orang-orang yang amalkan soleh masuk syurga? Orang itu amalkan seperti itu dengan niat apa? Allah Subhanahu wa taala bagi dia masuk syurga. Maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke syurga. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pada ahli syurga. Maka setiap orang yang amalkan soleh, niatlah amalkan yang baik dan niatkan minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan berkat amalan ini mudahkan untuk saya dengan amalan ini, mudahkan untuk saya beribadah saya. Tidak ada salah kalau kamu buat seperti itu. Rasa kisah tiga orang yang dalam gur, apabila gur itu tertutup dengan batu yang besar dan apabila gur itu adalah terbuka, setiap orang disebutkan apa yang amalan yang baik yang dia lakukan. Jadi setiap orang sebut gur itu terbuka sikit. Setiap orang ada amalan yang dia buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang pun ikhlas pada amalan kamu kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan adalah kerana orang. Bukanlah kerana nak dapat hati orang ke, nak dapat orang itu sayang kita ke, nak dapat tak. I'mal kul amal lillah Subhanahu wa ta'ala wahda. Setiap amalan yang kamu lakukan pada amalan kebaikan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. La tabtaghi fihi, kamu tidak nak pada itu adalah pada orang itu apa-apa, tak. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, apabila kamu lakukan seperti itu, setiap amalan yang baik adalah, dan contoh pada sedekah ataupun pada muamalah dengan kata baik, nasihat, walaupun nasihat pun ada pahala untuk kamu. Nabi SAW dalam hadis yang seterusnya, an Uday bin Hatim radhiyallahu anhu قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه. وفي رواية لهما عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. سبحان الله. Tengok, adalah hadis ini Nabi SAW bersabda ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Nabi SAW bersabda, hindarilah neraka walaupun dengan, dalam terjemahan ini dia tulis dengan sebiji kurma. Al-maksud bisyiqqi tamrah, tamrah satu biji kurma kita belah dua. Itu adalah syiqqi tamrah. Bahagian, paruh. Macam walaupun separuh daripada pada kurma itu. Walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Hindarilah neraka walaupun dengan sebiji kurma, atau maksud seperti mana terjemahan tulis sebiji kurma atau bisyiqqi tamrah, bahagian ataupun separuh ada kurma itu. Dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa taala nanti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu." Naam.
tidak ada seorang pun dari kamu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan bisyara dengannya, bersyarat dengannya. Nah, tanpa ada menterjemahan di antaranya. Lalu seorang tersebut menolak nah, lalu orang itu menolak pada sebelah kanan, tengok pada kanan. Fayanzuru aymana minhu, tengok pada kanan. Fala yara illa ma qaddam, dia lihat apa yang dia buat pada amalan, apa yang ada pada amalannya. Dan setiap orang dia tengok dan orang tengok pada sebelah kirinya, tidak lihat kecuali amal yang dia telah dilakukan. Dan orang itu tengok pada baina yadayhi, depannya, di antaranya. Fala yara illa an-nar, dia lihat adalah neraka. Subhanallah. Tilqa'i fattaqun nar. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, fattaqun nar. Fattaqu an-nar. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Naam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, fattaqun nar walaupun hindarilah neraka walaupun dengan apa? Dengan syiqqi tamrah. Bagaimana kurma itu ataupun dengan kurma. Naam. Walau bisyiqqi tamrah, darilah neraka walaupun dengan syiqqi tamrah. Naam, dalam hadis ini juga faman lam yajid, cuba tengok Nabi alaihi salatu wasallam tentang bab ini. Kalau orang pun kurma pun, biji kurma ke separuh biji kurma itu pun tak ada, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan kata-kata yang baik. Kata yang baik tu pun kamu dapat pahala badannya. Orang sebut baik itu pun dapat pahala. Akan lalu dengan kita nanti hadis yang seterusnya, bagaimana kalau orang itu tak ada apa-apa. Kita dengar sejarah. Hadis 24, wallahu ta'ala alam. Hadis 24, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akla, نعم، فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. Allah Subhanahu wa taala ridha pada hambanya, ridha terhadap seorang hambanya apabila dia makan dan dia sebut puji pada Allah Subhanahu wa taala, lalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Atau yashrabu syarba, ataupun dia minum dan sebut apa? Alhamdulillah. Nah, jadi itu adalah dapat ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yani asyukur. Syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita. Sebut puji pada Allah, sebab apabila kamu sebut alhamdulillah, yani anta sudah tahu ini adalah rizkimu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kamu. Cuba pandang pada ramai orang yang sekarang dalam keadaan sihat, afiat, alhamdulillah, dia dalam keadaan baik. Syukur, kita banyak syukur. Subhanallah, kadang-kadang kita jumpa dengan orang, dia harap kalau dia nak makan manisan, tapi tak boleh. Dia harap kalau nak boleh makan manisan, minum air manis apa, tapi dia tak boleh, doktor tak bagi. Sakit dan sebagainya. Jadi nikmat itu perlu kita syukur. Nikmat kesihatan, nikmat kita dalam keadaan baik lagi, kena syukur. Subhanallah. Dan ini wahai orang yang adalah sakit atau ada ujian. Ini sakit-sakit itu pun adalah ujian sebenarnya. Ujian pada sumber kita. Semoga Allah SWT selamatkan kita dan menangkatkan darajat. Keampunan. Ada keampunan untuk kita. Jadi adalah pahala untuk kita. Semoga Allah SWT selamatkan kita semua insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadis yang seterusnya, an Abi Musa radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala kulli muslim sadaqah. Atas setiap orang muslim mampu adalah bersedekah. Ala kulli muslim sadaqah. Setiap muslim sadaqah. Laisa, bukan mampu saja. Dalam terjemahan ni ditulis apa? Mampu. Tak.
bukan mampu saja. Nah, akan datang kenapa bukan sahaja mampu. Qal ara'aita in lam yajid, orang itu tanya, bagaimana kalau dia tidak lihat ataupun tidak jumpa? Maksudnya tidak ada apa? Bagaimana? Qala ara'aita in lam yajid, tidak adalah untuk nak beri sedekah, tidak ada apa. Qala ya'malu bi yadayhi. Kita baca terjemahan ini daripada kitab Riyadhus Salihin. Ini adalah bahasa Indonesia kalau tak silap. Jadi kalau ada orang dia ada kitab PDF yang bahasa Melayu, boleh share dengan kita insya-Allah. Kita nak buat kita bagi file PDF hari itu supaya orang dapat manfaat. Tapi subhanallah, di masa kita belajar, berapa kali saya tengok ada beberapa benda yang terjemahannya tidak berapa. Saya bukan cakap saya orang bahasa Melayu tinggi, tak. Saya pun lemah bahasa Melayu sebenarnya. Saya usaha buat yang paling baik yang saya boleh. Tapi kadang-kadang ada benda kalimah-kalimah jelaslah maknanya. Macam dalam hadis ini, ala kulli muslim sedekah. Setiap orang muslim adalah kena sedekah. Setiap orang muslim kena sedekah. Dalam terjemahan, setiap orang muslim mampu bersedekah. Yang ini mungkin adalah dikata apa? Setiap orang muslim boleh buat sedekah. Kita boleh faham seperti itu. Bukan adalah mana-mana lain. Wallahu alam, ini adalah pun betul lah juga kalau dia jadi setiap orang muslim mampu bersedekah. Mungkin saya tak baca betul. Lah. Okey, tapi kalau ada orang yang ada terjemahan bahasa Melayu, bahasa Malaysia, mungkin tak boleh kongsikan dengan kita, insya-Allah dapat manfaat. Saya pun ni faham maknanya setiap orang muslim mampu bersedekah. Setiap orang muslim mampu bersedekah. Kullu muslim boleh buat sedekah. Yani walaupun tak ada ada bahagiannya, ada syaratnya. Qal ara'aita in lam yajid, bagaimana kalau orang itu tidak jumpa, tidak ada? Qala ya'malu bi yadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Kata apa? Dia kerja dengan tangannya, fayanfa'u nafsahu, dapat manfaat untuk dirinya dan beri sedekah. Qala ara'aita in lam yastati', bagaimana kalau orang itu adalah dalam keadaan tidak sihat, tidak mampu untuk kerja? Qala yu'inu dzal haja al-malhuf. Orang nak hajat badannya, nak datang badannya, tolong bagi ini, saya nak itu, nak bantu saya ini. Contoh dia dapat bantu, itu pun adalah bantu orang malhuf, orang yang datang dalam keadaan dia nak bantuan pada orang, nak orang bantu dia. Itu pun kira sedekah. Qala ara'aita in lam yastati', qala ya'muru bil ma'ruf. Bagaimana kalau dia tidak mampu juga untuk benda itu? Dia ya'mur bil ma'rufi awal khair. Dia suruh orang melakukan kebaikan, nasihat pada orang, beri nasihat, kata-kata baik. Taib. Sampai kata ara'aita in lam yaf'al, bagaimana kalau orang itu tidak lakukan benda itu pun tak buat? Bagaimana? Qala yumsik 'anil syarr fa innaha sadaqah. Kata apa? Dia nahan dirinya untuk apa? Tidak melakukan, menahan dirinya, menahan anggotanya untuk apa? Tidak melakukan benda yang jahat, perbuatannya yang jahat, tidak melakukan seperti itu. Itu pun adalah kira sedekah. Ma makna yumsik 'anil syarr? Apa maksud yumsik 'anil syarr? Fa innaha sadaqah. Yani semua amalan yang buruk, termasuk kata-kata, cakap hal orang, termasuklah adalah lihat, pandang pada benda yang haram, waliyazbillah, jaga diri, itu pun adalah kira sedekah. Bagaimana tu? Boleh kau jadi sedekah? Ya, kamu dapat pahala sebab kamu lakukan seperti itu kerana kamu nak dapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tahu amalan itu tidak dapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala kalau buat. Contoh orang pandang pada benda yang haram, waliyazbillah. Jadi dia menahan dirinya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun dapat pahala. Bagaimana kalau dia tengok dapat dosa kan? Tapi bagaimana kalau dia ghaddul basar, maksudnya tutup matanya ataupun tidak pandang pada benda itu, bagaimana halnya? Dia pun akan dapat pahala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita pada ahli syurga, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadis yang tadi yang saya baca, setiap orang mukmin adalah mampu bersedekah. Yani terjemahannya mungkin lain cara tapi nafsul makna, sama maknanya.
saya faham salah tadi. Wallahu ta'ala alam pada terjemahan. Sebab selalu saya rujukkan pada terjemahan, tengok sikit-sikit pada kalimah-kalimah yang saya tidak tahu dalam bahasa Melayu, saya rujukkan pada tu. Nah, jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin, semoga insyaAllah jadi juga saham untuk akhirat untuk orang yang menulis terjemahan ini, kitab ini. Semoga insyaAllah jadi saham untuk akhirat untuknya juga kita ni belajar. Semoga insyaAllah Allah SWT terima pada kita semua. Dan semoga insyaAllah setiap orang yang hadir dengan kita, Allah Subhanahu Wa Taala beri badannya insyaAllah untuk amalkan yang salih insyaAllah biiznillah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita seperti ini, kita sudah selesai pada bab pintu kebaikan sangat banyak. Dan insyaAllah kita akan belajar pada bab yang seterusnya, pada kelas yang akan seterusnya, bab fil iqtisadi fi ta'ah. Bab sederhana dalam beribadah. Sederhana dalam beribadah. Al-iqtisad fi ta'ah. Sederhana dalam ibadah. Bab ini penting juga. Bab yang kita nak belajar insyaAllah akan datang pada kelas yang akan datang. Pun di antara bab yang sangat penting yang perlu kita untuk kita faham maknanya adalah banyak pada orang dia ingat adalah ibadah itu kena banyak lakukan pada amalan sampai tak ada satu saat pun, tak ada satu masa untuk keluarga, untuk family. Bukan seperti itu. Jadi insyaAllah kita akan belajar pada kelas yang akan datang biiznillah, kita terangkan sama-sama. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada hari ini, hari yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mula kursus tajwid di Bait Al-Furqan. Kita ada satu kursus tajwid, kita akan mula pada hari ini. Bagi pelajar yang sebelum ni pernah join, dia ingin nak buat ulangan, boleh insyaAllah join dengan kita buat ulangan untuk tajwid. Dan bagi orang yang baru join dengan kita ataupun first time join dengan kita ini, dapat link join, kita ajakkan semua juga untuk join dengan kita pada program tajwid ini, kursus tajwid. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan ada satu kursus untuk tajwid, kita akan selesai sebelum Ramadan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kita ada 3 level, kita akan belajar level asas, hukum-hukum asas, kemudian makhraj huruf, level kedua, level ketiga kita akan belajar sifat huruf. Siapa yang berminat boleh join dengan kita insyaAllah SWT. Mudah-mudahan ada manfaat. Dan usaha juga kita belajar bab kebaikan sangat banyak kan. InsyaAllah kita kongsikan iklan ni, iklan tajwid dengan kawan-kawan yang lain, keluarga. Itu pun insyaAllah mudah-mudahan kalau ada orang belajar, dia dapat betulkan walaupun satu huruf daripada Al-Quran, kamu dapat pahala banyak. Bagaimana kalau dia betulkan sebutan huruf alif sahaja? Subhanallah, berapa alif ada di dalam Al-Quran? Masya Allah. Jadi semoga insyaAllah jadi saham untuk akhirat untuk kita. Saya minta pada pelajar saya semua yang join dengan kita, kalau boleh bantu sama-sama insyaAllah share iklan ini. Mudah-mudahan ada ramai yang dapat manfaat biiznillah SWT. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada orang yang membantu kita di Bait Furqan. Semoga insyaAllah segala amalannya, segala infaknya ataupun bantuannya untuk kita di Bait Al-Furqan, pada guru-guru yang bantu dengan kita ataupun pada orang yang membantu dengan cara lain, pada bantu amalan-amalan di Bait Al-Furqan, semoga insyaAllah jadi saham untuk akhirat untuknya biiznillah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita buka peluang juga pada semua yang hadir dengan kita. Kita subhanallah setiap awal tahun adalah mungkin tanggungjawab yang besar sikit. Jadi kira membuka peluang juga pada semua yang ada hadir dengan kita pada hari ini. Hari itu kita buat iklan untuk kitab, buku-buku tajwid untuk kita jual dengan harga murah lagi pada harga asal. Jadi kita insyaAllah buka lagi balik 2 hari insyaAllah.
Subhanallah, mudah-mudahan insya-Allah ada yang dapat manfaat, ada yang sampaikan manfaat ni pada orang yang lain. Jadi insya-Allah buka peluang lagi sekali dua hari insya-Allah untuk buku tajwid semua ada diskon khas untuknya. Nak tahu boleh mesej untuk ustazah insya-Allah dan nanti ustazah akan share juga iklan ni lagi sekali insya-Allah. Biiznillah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah jadi saham untuk akhirat untuk kamu biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Kita untuk kitab-kitab tajwid bagi siapa yang berminat nak kitab itu boleh ambil. Maksudnya dia nak beli untuk dirinya boleh, nak beli nak bagi orang pun boleh, ataupun nak buat untuk infak kepada madrasah ataupun pusat pengajian pun boleh insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Terpulang pada orang yang nak join dengan kita pada program ini. Mudah-mudahan insya-Allah jadi amalan ini saham untuk kita semua biiznillah, semua terlibat dalam bab ini. Saya pun nak saham dalam tu. Saya buat diskon tu adalah bukan hanya untuk apa nak bagi harga murah, tak, itu pun nak saham untuk akhirat untuk saya niatkan yang saya diskon tu pun untuk apa, nak bagi pada orang dapat manfaat. Mudah-mudahan insya-Allah ramai yang dapat manfaat biiznillah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum dan terima kasih, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Hada wallahu taala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم الرحيم الرحيم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والتعليم الاسلام الى من بلا محنة والامتحان. اللهم إنا نسألك يا إلهنا العفو والعافية ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العلم النافع وقلبا خاشعا وظرفا دامعا يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا إنك السميع العليم تب علينا إنك التواب الرحيم الرحيم. ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, barakallahu fikum. Alhamdulillah.